अर्थ द्वितीय अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति मध्य मनोमालिन्य। विदुर पचारिले ब्रह्मन् प्रजापति दक्ष तो निज झील मानू अत्यंत स्नेह करुथिले। से काहींकि निज झील सती को अनादर करी सन्थ प्रवर श्री महादेव को पति दोष कले। महादेव तो थिले सचार चरर गुरु, वैरर हित और शांति मूर्ति, आत्माराम एवं जगतर परम आराध्य देव। तांको सहित किए भला काहींकि शत्रुता करिबो। से ज्वाई ससुरंक मध्यरे एहिपरि विद्वेष किपरि जात होइगला, जेउथिपाई कि सती निजर दोषज प्राण को बलि देदेले। एसबु विषय मते कहतु। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, पूर्वे थरे प्रजापति मानकर एक यज्ञ सबु बड़ बड़ ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि निज निजर अनुगामी मानक सहित समवेद होइथिले। प्रजापति दक्ष मध्य से सभा को आगमन कले। से सूर्य समान तेजश्री दिशुथांती एवं निज तेजरे से सभा भवन रे अंधकार दूर कर देइथांती। से प्रवेश करिबारु ब्रह्मा और महादेवଙ୍କ छड़ा अग्निଙ୍କ समेत अन्य समस्त सभासद आसनरू उठी ठिया होइगले। एहिपरि भावरे समस्त सभासदଙ୍କ ठारू भल रूपे सम्मान पाई तेजश्री दक्ष जगतपति ब्रह्मा को प्रणाम कले एवं ताहांक आज्ञा नहीं आसन बसीगले। किंतु महादेव सेठारे पूर्वरु से पर्यंत बसी रहिथिबा देखि तथा ताहांक ठारू कौनसी आदर सम्मान न पाई दक्ष अपमान बोध कले। से शिव को एहिपरि कुटिल नयन रे चाहिले जे मने हेला से सते जेपरि तांकु क्रोधाग्नि रे जाली देबे। से कहिले, देवता और अग्नि मानक समेत सबु ब्रह्मर्षि मो कथा शुणन्तु। मु किछि न बुझी न जानी कहू नहीं कि दोषवशतः कहू नहीं। मु शिष्टाचार कथा कहूछि। यही निर्लज शिव समस्त लोकपाल मानकर पवित्र कीर्ति धूଳି रे मिसाई देइछन्ति। ए आत्मगर्वी सत्पुरुष मानकर आचरण को किपरि उल्लंघन कला देखिल तो। ए मांकड़ आख्याटा सत्पुरुष मानक समक्षरे अग्नि एवं ब्राह्मण को साक्षी रखी मोर सावित्री समान मुर्गुणी नयनी पवित्र कन्यार पाणी ग्रहण करिथिला। तेणु एही हेउछि एक प्रकार मोर पुत्र समान। एहा पक्षरे उचित थिला जे मु आसु आसु ए आसनरू उठी मते स्वागत करिथांता, मते प्रणाम करिथांता। किंतु से सब करिबो कौन? पदे कथा कही मध्य मोर सत्कार कला नहीं। शूद्रंक वेद पढ़ेला परी मो इच्छा नथिले मध्य दैव विधान रे एहाको मोर सुकुमारी कन्या देइथिली। अथच ये सबु सत्कर्म लोप करदेला। ए लोकटा सदा अपवित्र होई रहे। ए बड़ गर्वी एवं धर्म मर्यादा लंघनकारी। ये प्रेत मानक निवास स्थान भयंकर श्मशान रे भूत प्रेतों को धरी बुले। पागलंक परी मुंड बाल खोला करी लंगड़ा मुकुला होई बुली थाए एवं केबे हसे तो केबे कांदे। ए देह सारा अपवित्र मशाणी पाउंस बोली होउछि। भूतंक परी बेकरे नर मुंडमाल पिंधुछि।
ଦେହରେ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାଏ ଗହଣା ପରି ପିନ୍ଧୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଶିବ, ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ଅଶିବ, ଅମଙ୍ଗଳ ରୂପ। ଇଏ ନିଜେ ବି ମତୁଆଲା ଏବଂ ୟାକୁ ମତୁଆଲା ମାନେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପ୍ରେମଦ ଆଦି ଖାଣ୍ଟି ତମଗୁଣୀ ସ୍ୱଭାବର ଜୀବମାନଙ୍କର ନେତା। ହାୟ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଏହି ଭୂତଙ୍କ ସଦାର ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଟା ହାତରେ ମୋର ସରଳା ନିରୀହା ଝିଅଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ମହାଦେବଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରି ଦକ୍ଷ ଏହିପରି ବହୁ କଥା କହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଯେପରି ବସିଥିଲେ ସେହିପରି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ବସି ରହିଲେ। ତା ଫଳରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ହାତରେ ଜଳ ଧରି ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଦକ୍ଷ କହିଲେ, ଏହି ଶିବ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିତାନ୍ତ ଅଧମ। ଆଜିଠାରୁ ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦିଆ ନ ଯାଉ। ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ସଭାସଦମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାରି କଥା ନ ମାନି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରାପ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସେଇ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଉଠି ନିଜ ଭବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଗତ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ପାଚିଯାଇ ଦକ୍ଷ ତଥା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଚନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଶ୍ରାପ ଦେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ମରଣଧର୍ମୀ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଦା ଅଦ୍ରୋହୀ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭେଦବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ମୂର୍ଖ ଦକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ରହିବେ। ସେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଇତ୍ୟାଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଦବାକ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ସୁଖ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ କପଟ ଧର୍ମମୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଆସକ୍ତ ରହି କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଦେହକୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ପଶୁ ପରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲମ୍ପଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଛେଳି ମୁହଁ ପରି ହୋଇଯାଉ। ସେ ସେହି ମୂର୍ଖ କର୍ମମୟୀ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେବବାଣୀ ରୂପୀ ଲତାର ଫୁଲ ଶ୍ରୁତି ରୂପ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପୁଷ୍ପରେ ଓ ତାହାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ରୂପୀ ମନମୁଗ୍ଧକର ଗନ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶିବ ଦ୍ରୋହୀମାନେ କର୍ମଜାଲରେ ହିଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭକ୍ଷ ବିଚାର ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବିଦ୍ୟା, ତପ ଓ ବ୍ରତାଦିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ତଥା ଧନ, ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ହିଁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ସବୁର ଦାସ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ବୁଲନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କୁଳପତି ଏହିପରି ଅଭିଶାପ ବାଣୀ ଶୁଣି ତାହାର
ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭୃଗୁ ଏକ ଦସ୍ତର ସାପ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିବଭକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣକାରୀ ଏବଂ ପାଷାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୌଚାଚରବିହୀନ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ତଥା ଜଟା ପାଉଁଶ ଓ ଅସ୍ଥିମାଳର ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରା ଆସବ ମଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସଂସ୍ଥାପକ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ସେହି ବେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପାଷାଣ୍ଡତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ। ଏହି ଦେବମାର୍ଗ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକାରକ ଏବଂ ସନ୍ତାନ କଲ୍ୟାଣକାରକ ଏବଂ ସନାତନ ମାର୍ଗ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗର ମୂଳ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ସନାତନ ମାର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ତୁମର ଇଷ୍ଟଦେବ ନିବାସ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ସେହି ପାଷାଣ୍ଡ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଭୃଗୁ ଋଷି ଏହିପରି ଅଭିଶାପ ଦେବାରୁ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ସାମାନ୍ୟ ବିଷଣ୍ଣମନା ପରି ହୋଇ ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ 1000 ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ତାହାର ସମାପ୍ତ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ସଙ୍ଗମରେ ତାହାର ସମାପ୍ତ କରି ସେହି ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ସଙ୍ଗମରେ ଯଜ୍ଞାନ୍ତ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଦକ୍ଷ ଶାପ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।